Amori Bangla Bhasha. Our pride, our home, our beloved Bengali language. Good afternoon, everyone. This is Amir Hamza Akash. This is Farzana Fahmi. It is an honor to welcome you all to today's program to celebrate the International Mother Language Day 2025. Today we gather not just to celebrate our linguistic diversity, but to remember the sacrifices that has been made to the right of the to speak in one's own language. 21 ফেব্রুয়ারি আমাদের বাঙালি জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ অধ্যায়। 21 বাঙালি জাতীয় জীবনে একটি গৌরবময় এবং ঐতিহ্যবাহী দিন। হাজারো বীর বাঙালির রক্তের কালিতে লেখা সেই 21কে স্মরণ করতেই আজকে আমাদের এই আয়োজন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে শুরু করব বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। জাতীয় সঙ্গীত চলাকালে আমি সকলকে অনুরোধ করছি নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে। We will now commence our program with the national anthem of Bangladesh. Languages are more than just words. They are the foundation of culture and identity. To take us through the historical journey of this day, let's welcome Abdullah Arko. Good afternoon, everyone. Moder Gaurav, Moder Asha, Amori Bangla Bhasha. Bangla is our language, our mother tongue, the one we hold so dear. It is the very fabric of our thoughts. It is the backbone of our cultural existence. We communicate in Bangla, we think in Bangla, we dream in Bangla, and our jokes are sometimes funnier in Bangla. But the fundamental right to freely speak
in our own language, in our own land, was under threat by Pakistani oppressors, they tried to impose Urdu as our official language. A small background. After the British left the subcontinent in 1947, we were East Pakistan, they were West Pakistan, but they controlled the central government. So they tried to impose another language onto us and rob the right to speak our mother tongue in our own land, as we should be doing freely and always. This led to student protests, public protests, which is called our Bhasha Andolon, or our language movement protest, demanding the right to speak our mother language. Rashtra Bhasha Bangla Chai, Rashtra Bhasha Bangla Chai was our slogan, demanding that we should have the right to speak our language freely at all times. This came to a head and culminated in a massive protest on 21 February of 1952, when students and the general public arranged a massive procession which was fired upon by the Pakistani police, killing Salam, Barkot, Rafiq, Jabbar, Shafiur, and injuring many others. This led to widespread conflict and eventually united everyone under that demand that Bangla be our official language, which forced the oppressors to relent and reinstate Bangla as our official language in 1956. Since then, we solemnly observe 21 February as our Language Movement Day, as our Mother Language Day. And in 1999, even UNESCO declared it as the International Mother Language Day, paying tribute and respect to the immense sacrifice that we made for our mother tongue. This sowed the seed for the independence war that we fought to liberate ourselves from the oppressors and establish Bangladesh as an independent nation that can speak freely, that can live freely, that can breathe freely. We are gathered here today to commemorate 21 February as our Mother Language Day, as our Language Movement Day, the International Mother Language Day. But most importantly, a day that has cemented our identity as a people, as a culture, as a nation, all intricately woven by our beloved Bangla language. Thank you so much. I hope you enjoy the next program. Thank you. Thank you, Abdul Lorko. What made the events of February 21st, 1952 so significant that they changed the history forever? The struggle for the Bengali language was not just about communication. It was about dignity, identity, and resistance. We now present a documentary on the history of February 21st, 1952. (1947) দেশভাগের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে জমতে থাকে চাপা ক্ষোভ। দু জাতির শিল্প সংস্কৃতি আলাদা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার জাতির দিতে থাকে উর্দু ভাষা। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা উর্দু নীতিকে সমর্থন করলে বাঙালির চাপা ক্ষোভ আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়। অবিলম্বে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা অ্যাকশন কমিটি 21 ফেব্রুয়ারি রাজপথে আন্দোলনের ডাক দেয়। আন্দোলন থামাতে পাকিস্তান সরকার 144 ধারা জারি করে। পুলিশের বাধা অমান্য করে রাজপথে নেমে আসে ছাত্র, শিক্ষক সহ সাধারণ মানুষ। উত্তাল হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর চড়াও হয় পুলিশ। তারপর ছাত্র জনতা এগিয়ে যায় অ্যাসেম্বলি হলের দিকে। তাদের থামাতে নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ। ভাষার জন্য প্রাণ দেন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার সহ আরো অনেকে। 52 ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয় বাঙালির অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। গড়ে ওঠে 71 মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তি।
আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমি হামজা, তোর সুরটাও তো কিছুই ঠিক নেই। কি বলছেন? আমার সুরটাও ঠিক নেই? এটা কি হতে পারে আপু? আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেহেতু বলছেন আমার সুরটাও ঠিক নেই, তাহলে আপনি বলুন কি করে সুর করতে হয়। তোকে সুরতাল লয় সম্পর্কে ধারণা দিতে এমনই কাউকে এবার ডাকবো স্টেজে, যে কিনা তোকে শেখাবে কিভাবে বাংলা গান গাইতে হয়। Today, Ifat Nur Dibbo will perform this iconic song in memory of Protul Mukhopadhyay, the legendary singer who recently passed away. His voice and compositions will forever remain etched in our hearts. Now let's welcome Ifat Nur Dibbo on stage. ah
কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি, বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে থেকে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলায় আমার নিত্য স্লোগান, তৃপ্ত কীর্তন। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি। আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি। আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়, মিশে 13 নদী সব সাগরের জল, গঙ্গার পদ্মা। বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শ্রেষ্ঠ। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার এবার আমাদের মাঝে ধন্যবাদ দিব্যকে এত সুন্দর একটি গান আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ দিব্য। এবার আমাদের মাঝে 21-এর পাঠ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন জনাব আতাউল করিম এবং কবির চৌধুরী অনুদিত ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করবেন হোসনে করিম। We now welcome Ataul Karim and Hosne Karim, who will recite a verse in honor of this day. সেলফি আমাদের ছবি দেখা ওই গুড আর্টিস্টিক পিকচার আছে
আমরা একটা একুশের কবিতা পড়ব। আমি পড়ব এর মূল কবিতাটি এবং রেখা পড়বে ইংরেজি অনুবাদ। This book was the philosophical base of 21st February 1952 and it was published in 1953. Okay. 1952 সনে একুশের ঘটনার পরপরই আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিকরা অনেক সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেন। এর মধ্যে আলাউদ্দিন আলাজাদের স্মৃতিস্তম্ভ কবিতাটি, আব্দুল গফফার চৌধুরীর আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি, মনির চৌধুরীর কবর নাটক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কুমড়ো ফুলে, এরকম যে সাহিত্যকর্মগুলো সৃষ্টি হয়েছিল 1953 সনের 21শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে হাসান হাফিজুর রহমান সমস্ত লেখাগুলোকে একত্রিত করে 21শে ফেব্রুয়ারি গ্রন্থটি সৃষ্টি করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সেটি 15 খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। যাই হোক, আমরা কবিতায় আসছি। আমি পড়ছি মূল কবিতাটি। স্মৃতিস্তম্ভ, আলাউদ্দিন আলাজাদ। স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার, ভয় কি বন্ধু? আমরা এখনো 4 কোটি পরিবার খাড়া রয়েছি তো। যে ভিত কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে, হীরের মুকুট, নীল পরোয়ানা, খোলা তলোয়ার, খুরের ঝটকা ধুলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে, যারা বুনি ধান গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার, হাপড় চালাই সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য। ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক, ভয় কি বন্ধু? দেখো একবার আমরা জাগরি 4 কোটি পরিবার। The monument, written by Alauddin Alajad, translated by Kabir Chaudhry. Have they destroyed your memorial minaret? Don't you fear, comrade. We are still here, a family of 40 million, alert and wide awake. The base that no emperor could ever crush at those feet. The diamond crown, the blue proclamation, the naked sword, and the tempest cavalry have crumbled into dust. We are the simple hero, that unique crowd who work in fields, row on rivers, labor factories. Have they destroyed your brick minaret? Well, let them. Don't you fear, comrade. We, a family of 40 million, are alert and wide awake. এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন, শিওরে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্র? হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং। এ কোন মৃত্যু? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন, বিরহে যেখানে নেই হাহাকার, কেবল সেতার হয় প্রপাতের মোহনীয় ধারা, অনেক কথার পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল। What kind of death is this? Has anyone seen such a death, where no one weeps at the head of the departed? Where all sorrow and pain from the Himalayas to the sea only come together and blossom into the color of a single flag? What kind of death is this? Has anyone seen such a death, where no one laments aloud, where only the sitar turns into the gorgeous stream of a mighty waterfall, where the season of many words leads pen to an era of poetry? ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক, একটি মিনার গড়েছি আমরা 4 কোটি পরিবার। বেহালার সুরে রাঙা হৃদয়ের বর্ণ রেখায়
পলাশের আর রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায় দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই শহীদের নাম, এঁকেছি কেবল ফেনিল শিলায় তোমাদের নাম। তাই আমাদের হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জলে শুধু এক শপথের ভাস্কর। Have they destroyed your brick minaret? Well, let them. We 40 million Masons have built a minaret with the violin's tune and the bright colors of our Purple Heart. The lives of martyrs float like islands in the dark, deep seas, eyes of rainbows and polished flowers. We have etched for you their names through the ages and in the foamy stone of love. That is why, comrade, on the granite peak of you, thousand fists shines like the sun of a mighty pledge. Thank you. Thank you. Thank you both for reciting this wonderful verse. Did you know that more than 40% of the world's language are at risk of extinction? Every language carries a legacy, a story, and an emotion unique to its own people. We now present a short video featuring students from the University of Arkansas, each expressing their emotions regarding their mother tongue. English is definitely influenced by other languages. I love how we have so many influences from Italian, French, Sanskrit, that they're turned into these relics of how we have come together over time through history. It does make English complicated as a language, but it is this beautiful melting pot of all the cultures over time. So I super love that about English. One word in Chinese I want to teach is "ai." It means love, but we need this in this chaotic world. If I'm going to teach one language in the rest of the world, my language is going to be Ekaro. And that is because it's a greeting. We have a greeting culture. Once you greet people, you are able to approach them with whatever it is you want to say. And so it's going to be Ekaro. So my favorite word in Arabic language is Habibti. Habibti means my honey. We use it a lot in daily dialogue in Iraq, especially in our accent. And it means my honey. I always call my mom in this way. My favorite word is amor, which is love, and I think that's something we should share with everyone. বাংলা আমার বলা মুখের প্রথম ভাষা। বাংলা আমাকে আমার শিক্ষকের অনুভূতি জানায়, আর বাংলায় কথা বলে আমি সত্যি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। বাংলা আমার অনুভূতি, বাংলা আমার পরিচয়, বাংলা আমাদের গৌরব। বাংলা আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আমার বাংলা এত ভালো নয়, তো আমার অনেক ভালো লাগে বাংলা শিখতে রাখবো। বাংলা আমার মনের ভাষা। মনের ভাষায় ভালোবাসা। বাংলা ইংলিশ এবং ভাষাকে ভালোবাসার দর্শক। তাই বাংলা আমার কাছে শুধু একটি ভাষা নয়, এটি আমার আবেগ, পরিচয়, আমার ঐতিহ্য এবং আমার হৃদয়ের ভাষা। বাংলা আমার অস্তিত্বের একটা অংশ। এটা আমার আত্মপরিচয়। বাংলা একটি অনন্য ভাষা, যে ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে একটি ভাষা। আর বাংলার সবচেয়ে বড় অলংকার তার আত্মীয়। বাংলা ভাষার যে তাৎপর্যটা আমার কাছে মনে হয় সবার জন্যই প্রযোজ্য, এবং আমরা অনেকেই সেটা খেয়াল করি না। সেটা হচ্ছে এটা আমাদের চিন্তা করার ভাষা। আমরা আমাদের জীবনে যা কিছুই চিন্তা করি বা কল্পনা করি বা স্মৃতিচার করি, সব বেশিরভাগ মানুষ আমরা বাংলাতে করি, এবং আমার কাছে মনে হয় এটা চেষ্টা করে আমাদের জন্য অন্য কোনো ভাষাতে করা অনেক কঠিন হবে।
বাংলা আমার কাছে ওরা আমার মুখের ভাষা কায়রা নিতে চায়, ওরা আমার থেকে আমার সত্তাকে কায়রা নিতে চায়। তবে আমার মুখে কি অন্য কোনো ভাষা শোভা পায়? অন্য কোনো ভাষায় কি আমি কহু আমার আত্মার প্রশান্তি খুঁজিয়া পাই? সইমুনা সইমুনা আমি সইমুনা, আমার ভাষার বিচ্ছেদ আমি সইমুনা। এমনই কোনো এক ভাষা শহীদের মনের ভাবকে সঙ্গীতের ভাষায় শোনাতে আমাদের সামনে উপস্থিত হবেন কানিজ রাত্রি। Kanish Ratri will now perform two iconic songs. Let's welcome Kanish Ratri on stage. সবাইকে আমি কানিজ রাত্রি, আমি ওকলাহোমা টালস থেকে এসেছি। আমি আগে এখানে ছিলাম, লাস্ট ইয়ার আমরা মুভ করেছি। তো এর আগে অনেকবার আমার ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামে গান গেয়েছি, অনেকেই হয়তো আমাকে চেনেন যারা আগের যারা আছেন। তো আজকে আমন্ত্রিত হয়ে আমি অনেক খুশি। আর আসলে আজকে আমার যে প্রিপারেশনটা ছিল সিস্টেমের সাথে আসলে আমি কানেক্ট করতে পারছি না, সেজন্য আমাকে আমার গলাটাইকেই আমাকে প্রাধান্য দিয়ে গাইতে হবে আজকে। তো আমি খালি গলায় আপনাদেরকে যে গানটি সবার ছোটবেলা আমরা স্কুলে থেকে শুনেছি বা ভাষা দিবস থেকে আমরা সবার মুখোমুখি সেই গানটি, তো আমি মহান 21শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সেই গানটি করছি খালি গলায়। আপনারাও আমার সাথে সঙ্গে সঙ্গে গাইতে পারেন গানটি। আমার ভাই রাতে রাঙালো 21শে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? আমার ভাই রাতে রাঙালো 21শে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়ায় ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?
আমি আপু, আমরা কি আজকে শুধু গান, কবিতা আবৃত্তি, গান, কবিতা আবৃত্তি এভাবেই আগাবো? আর কি চাস? আর কি চাই? একটু হামজা। আচ্ছা, হামজার এই নাচ দেখার থেকে আমরা বরং স্টেজে এমন পারফর্মারদেরকে ডাকি যারা আসলে বাংলাদেশের এবং বাংলা সংস্কৃতির যে নাচ সেটাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। Dance is an art form that transcends language, expressing emotions through movement. Today's performance by Konkon Das, Farishta Haq, Joyita Ujjaini, Mariam Afroz Nabila will take us on an artistic journey of cultural celebration. Let's welcome them. Asce
বাংলা কবিতা আবেগে পরিপূর্ণ, প্রায়শই প্রতিরোধ এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার বাহক হিসেবে কাজ করে বাংলা কবিতা। কবিতা শতাব্দী ধরে বাংলাদেশের সাহিত্য ঐতিহ্যর একটি মূল অংশ। Now, let's welcome Apollo Ashraf Shah, who will recite a poem written by himself that embodies this spirit. সবাইকে আসলে আমার গুরু আতার ভাই এখানে আছেন, উনি নিজে একজন সাহিত্যিক ছড়াকার, আপনারা সবাই জানেন হয়তো। আমি বেশ কিছুদিন যাবৎ কিছু গীতি কবিতা লিখছি এবং আমার গানগুলো আসলে রাত্রি করে। আমি সেরকম একটি গীতি কবিতা পড়তে চাই এবং আমি বলবো যে এটি আসলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা, যে আমরা আমাদের প্রথম কথাটা কিন্তু আমাদের মায়ের মুখে আমরা শিখি, বর্ণমালার যে কোনো অক্ষর, যে কোনো শব্দ, এবং লিখতে গেলেও প্রথমে আমাদের যেটা হয় যে আমরা মায়ের হাতেই লিখি। তো সেটা থেকেই, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটি গীতি কবিতা লিখেছি। রাত্রি আসলে গানটা গেয়েওছে, সেটাই আমি শোনাচ্ছি। বর্ণমালা তোমায় আমি মায়ের মতোই ভালোবাসি, তোমার সাথে আছে মিশে মায়ের মধুর কান্না হাসি। মায়ের কাছে প্রথম তোমায় একটুখানি পড়তে শিখি, মায়ের হাতে কলম ধরে তোমায় আমি প্রথম লিখি। তোমার ভাষায় মায়ের বলা গল্প শুনে কাঁদি হাসি। একটি চিঠি লিখব মাকে, প্রিয় কিছু শব্দ দেখে, মাকে আমার পড়বে চিঠি জীবন নদীর ওপার থেকে। দুঃখের রাতে মাঝে আমার বাজাবে তার স্নেহের বাঁশি। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. কিছু গান সময় এবং প্রজন্মের সীমানা অতিক্রম করে পরিসরে এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার বাহক হয়ে ওঠে। জেমসের বিখ্যাত এমন একটি গান বাংলাদেশিদের হৃদয়ে স্থান দখল করে আছে। কাজু এই গানটি নিয়ে আসছেন আমির হামজা আকাশ। Let's welcome Amir Hamza Akash on stage to perform this iconic song, Amar Sonar Bangla by James. আব্বাসের দরদ ভরা সেই গান, তুমি আব্দুল আলিমের সর্বনাশা পদ্মা নদীর টান, তুমি সুফিয়া কামালের কাব্য ভাষায় নারীর অধিকার, তুমি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শানিত ছুরির ধার, তুমি জয়নুল আবেদিন এস.এম. সুলতানের রংতুলির আচর, শহীদুল্লাহ কায়সার মুনির চৌধুরীর নতুন দেখা সেই ভোর। আমার সোনার বাংলায় আমি তোমায় ভালোবাসি, জন্ম দিয়েছো তুমি মাগো তাই তোমায় ভালোবাসি।
থাকা শহীদ জিয়ার স্বপন। তুমি একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে বেজে ওঠো সুমধুর। তুমি রাগে অনুরাগে মুক্তি সংগ্রামে সোনা ধরা সেই রোদ্দুর। তুমি প্রতিটি পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার অভিমানের সংসার। তুমি ক্রন্দন, তুমি হাসি, তুমি জাগ্রত শহীদ মিনার। আমার সোনার বাংলায় আমি তোমায় ভালোবাসি। জন্ম দিয়েছ তুমি মাগো, তাই তোমায় ভালোবাসি। আমার প্রাণের বাংলায় আমি তোমায় ভালোবাসি। প্রাণের প্রিয় মা, তোকে বড় বেশি ভালোবাসি। Thanks, Hamza. We didn't expect that. কবিতা হলো ভালোবাসা, বেদনা এবং স্বাধীনতার কালজয়ী প্রকাশ। মহান 21শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা। অসংখ্য কবির মনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে ছন্দে ছন্দে। Bengali poetry is deeply tied to its people's struggles and triumphs. Let us welcome Rasna Afroz, who will recite a piece that speaks of the power of this language and identity. আবৃত্তি করছি আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহের লেখা 21। তোমাকে একটি স্বপ্নের কথা বলতে এসেছি, তুমি শুনবে সেই স্বপ্নের কথা। তোমাকে একটি অনিবার্য অভ্যুত্থানের কথা বলতে এসেছি, পৃথিবী কাঁপানো সেই অভ্যুত্থান। তোমাকে একটি চিরপ্রজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বলতে এসেছি, তুমি কি শুনবে সেই অভ্যুত্থানের কথা, সেই চিরপ্রজ্জ্বল ইতিহাসের কথা? তাহলে শোনো, বলছি একটি শহর, সেই শহরের মানুষগুলোর একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস ছিল। সৌহার্দ্য, স্বপ্ন, সাম্য আর আপোষহীনতার ইতিহাস। আবহমান কাল ধরে তারা পথ চলে আসছিল পলিমাটির স্নিগ্ধ সৌরভ গায়ে মেখে। বক্ষে ছিল তাদের দিগন্ত বিদারীর তেজ, আর চোখে ছিল জলজলে অপার স্বপ্ন। সেই তেজ আর স্বপ্নই ছিল তাদের পথ চলার শক্তি, একমাত্র সম্বল। তাদের একটি ভাষা ছিল, মায়ের মুখ থেকে শেখা মধুর একটি ভাষা। হৃদয়ের গহীনে সমস্ত মমতা দিয়ে তারা লালন করত সেই ভাষাকে। কিন্তু একদিন শত্রুর ক্রূর ছোবল পড়ল তাদের সেই ভাষার উপরে। তারা ভাষাটিকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইল তাদের হৃদয় থেকে, চিরতরে কেড়ে নিতে চাইল তাদের মুখ থেকে। তাদের মুখে তুলে দিতে চাইল এক ভিনদেশী ভাষা। কিন্তু আবহমান অমিত শক্তির ধারক বাংলার মানুষ কি তা মেনে নিতে পারে? না, তারা মেনে নিল না। মুহুর্মুহ প্রতিরোধে প্রকম্পিত হতে থাকলো শহরটি। শহরটি ফুঁসতে ফুঁসতে এক অনিবার্য অভ্যুত্থান, এক মহাবিস্ফোরণের দিকে ক্রমান্বয়ে ধেয়ে চলল। তারপর সহসা এক প্রচন্ড অবিশ্বাস্য মহাবিস্ফোরণে বিদীর্ণ হলো পুরো শহর। উদ্গীরিত তাজা রক্তের প্লাবনে ভেসে গেল শহরটির অলি গলি, রাজপথ সব। তারপর চারিদিকে এক নিবিড় শুনশান স্তব্ধতা। পরাস্ত শত্রুরা ভয়ে ক্রমান্বয়ে পিছু হটল। শহরের মানুষগুলো আবার ফিরে পেল তাদের হৃদয়ের সেই ভাষাটিকে।
তুমি কি বলতে পারো এই মহাবিস্ফোরণটি কি? তুমি কি বলতে পারো আকাশ কাঁপানো শক্তি নিয়ে শহরের এই বিদীর্ণ হওয়াটি কি? হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য এই মহাবিস্ফোরণটি হচ্ছে 21। 21 মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, কিন্তু তবুও পরাস্ত না হওয়া। 21 মানে তীব্র ভালোবাসা আর অন্তহীন স্বপ্নের এক আশ্চর্য সশস্ত্র উদ্গীরণ। 21 মানে অপার ভালোবাসার তীব্র শক্তিতে প্রতপ্ত জ্বলন্ত সূর্যকে বুকে ধরে রাখা। 21-এর কোনো মৃত্যু নেই, 21-এর কোনো মৃত্যু হয় না। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত 21 থাকবে পৃথিবীর মাটিতে। ওই দেখো, অন্য কোনো নতুন শহরে আবার 21 ধেয়ে আসছে নতুন কোনো অভ্যুত্থানের জন্য। ধন্যবাদ। Bengali songs have been instrumental in movements for freedom and cultural pride. Now, let's hear a performance from Mohammad Zubair Rahman and Polash Kumar Gupta, bringing the spirit of Bengali music to life. নর্মালি কথা বলো, নর্মালি যখন নিঝুম রাতে সব কিছু চুপ, নিস্তব্ধ হয়ে আমি চাঁদের আলোয় তোমার কালো ঘরে জেগে রই সারা নিশি। এতটা ভালোবাসি, এতটা ভালোবাসি। যখন নিঝুম রাতে সব কিছু চুপ, নিস্তব্ধ হয়ে নিজের আমি চাঁদের আলোয় তোমার কালো ঘরে জেগে রই সারা নিশি। এতটা ভালোবাসি।
মানে দুই একটা মানে নট অলওয়েজ আরেকটা পার্সপেক্টিভ আছে এরকম তারপর মাঝে যে ইতিহাস রক্তে লেখা, যে ইতিহাস মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম এবং বেদনায় উজ্জ্বল। আজ আমরা সেই ইতিহাসকে স্মরণ করব নৃত্যের মাধ্যমে, শব্দের বদলে ছন্দের তালে তালে। Tonight's performance by Noor Afra Anika, Kashfia Kamal, Nabila Nusrat Nithika, Ifat Nur Dibbo will take us on an artistic journey of cultural celebration. Ora Amar Mukhir Bhasha is a song about our mother language Bangla and the determination to protect it at all costs. This patriotic Bangla song is closely associated with the language movement of 1952 in Bangladesh and its stunning lyrics underpin the resistance exhibited by our people in the face of the change. Is a Bangla patriotic song that symbolizes the struggle for freedom and the many sacrifices made for liberation during our war for independence. Written by our national poet, Kazi Nazrul Islam, the song salutes the sacrifices made by our heroes and inspires courage and unity, urging our people to rise up and fight against oppression and injustice. Bangladesh is a Bangla song that celebrates the identity of Bangladesh, expresses deep affection for the country, its natural beauty, and emphasizes the idea of Bangladesh as a sovereign, victorious nation. With its uplifting melody and inspiring lyrics, the song instills a sense of national pride and encourages our citizens to work towards a prosperous and united Bangladesh.
এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ছবি ডেডি পয়েন্টে আছে এটাই পুরো ছবি Thank you so much for this wonderful performance. So now, the most iconic song of International Mother Language Day, Amar Bhai Rajnarayana, will be performed as a chorus. Led by Palash Kumar Gupta, MD Mohammad Jobai Rahman, Ifatul Dubbo, and Amin Hamza Akash. Let's welcome the group on stage. দেখতে মজা লাগে অনেক কিছু বোঝা যায় ফোনের মধ্যে মাথা সরানো হ্যালো এখন পরিবেশনা হবে আমাদের ভাই হারানোর গান আমার ভাই রক্তের আগামী 21 ফেব্রুয়ারি। আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি উনি এরাবুল হোসেন তালুকদার, রিশাদ খান শুভ্র, জাভেদ খান ভাই এবং তন্নি এবং যারা যারা আমাদের সাথে গান গাইতে ইচ্ছুক অনুগ্রহ করে আপনারা মঞ্চে চলে আসুন। ধন্যবাদ। হ্যালো 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 গিটারিস্টটা মাঝখানে বসে ভাই ভাই গিটারিস্ট Side
নাম্বার লিখছি আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। As we come to the end of our program, we would like to express our heartfelt gratitude to the person who made this event possible, Mr. Rajaul Kabir Raihan, President of Bangladesh Student Organization. For making this event possible. So Rajaul Kabir Raihan will now share a few words on behalf of BDSO. Thank you. Thank you everyone. It's an honor to everyone here. It was actually a little effort to make this event successful, and I thank everyone who made the effort. So I will not longer my speech. So I think all of our representatives, they are ready to serve the food. So you can go and take the food, and it's open for everyone right now. Thank you everyone for being here.